नमस्कार दोस्तों, फरी नवा विडियो में आपनु हार्दिक स्वागत है। आ विडियो में आपणे जोईए कि जो तमे धारो कि डिप्लोमा पास आउट छो अने जो तमारे धोरण 12 पासनु जे इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जे आवे छे जो तमारे कढाववुं छे तो एनी अंदर केटला केटला डॉक्यूमेंट्स जोईशे, वेबसाइट कई छे, फॉर्मनी प्रोसेस शुं रहेशे ए बधुं आपणे विडियो में जोईशुं। अने जो तमारी पासे आ 12 पासनु जे सर्टिफिकेट छे तो तमे जेटली पण धारो के स्टेट लेवलनी अने सेंट्रल लेवलनी जेटली पण भरती आवे छे ये जो 12 पास पर है तो तमे एमां एप्लाय करी शको छो। जो एनी अंदर क्वॉलिफिकेशन मतलब इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट करीने आपी है तो तमे एमां एप्लाय करी शकशो। मतलब 12 पास पर जेटली पण भरती आवे छे तमे एमां एप्लाय करी शको छो। 12 पासनुं सर्टिफिकेट कढाववुं छे तमे आ विडियो जोईने फॉर्मनी जे प्रोसेस समजीने तमे जाते पण आमां एप्लाय करीने सर्टिफिकेट कढाई शको छो। ए सर्टिफिकेट तमारे जे पोस्ट द्वारा तमारा घरे जे छे पहोंची जशे। तो चलो આપણે જોઈએ કે ભાઈ એ પ્રોસેસ કઈ રીતની છે। પાસનું જે ઇક્વિવેલન્ટ સર્ટિફિકેટ છે ઘટાડવા માટે તમારે પહેલાં તો આ જે વેબસાઇટ છે gscvservice.com અને આની લિંક પણ તમને વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, તમે ત્યાંથી ક્લિક કરીને પણ અહીંયા આવી શકો છો। અહીંયા આવીને સૌપ્રથમ તમારે આની અંદર અકાઉન્ટ બનાવવાનું છે। તો આમાં તમારે શું કરવાનું છે, અહીંયા તમને એક ઓપ્શન જોવા મળે છે રજિસ્ટર નાઉ કરીને, તો સિમ્પલ તમારે એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। એના પછી થોડા અહીંયા નીચે આવશો तो तमारी सामे अहींया टाइपनुं आखुं रजिस्ट्रेशन बॉक्स है अहींया खुलशे। तो आनी अंदर तमने अहींया रजिस्ट्रेशननुं पूछे छे तो आनी अंदर शुं करवानुं छे कि भाई नेम लखवानुं छे एज पर योर मार्कशीट, एटले कि तमारी जो 10मानी मार्कशीट छे एवुं तमारे अहींया नाम लखवानुं छे। तो अहींया तमारुं जे सरनेम आवशे एना पछी अहींया तमारुं नाम आवशे अने एना पछी अहींया फाधरनुं नेम आवशे, पितानुं नाम आवशे। एना पछी तमारे अहींयाथी जे छे जेंडर सिलेक्ट करवानी छे। एना पछी अहींया तमारी बर्थ डेट एटले कि तमारी जे जन्म तारीख है अहींया तमारे एंटर करवानी है। एना पछी अहींया तमारुं जे स्टेट एटले कि अहींया तमारे गुजरात जे छे सिलेक्ट करवानुं छे, बराबर है। अने एना पछी अहींया तमारो जे डिस्ट्रिक्ट है, जिल्लो कयो छे ए तमारे सिलेक्ट करी लेवानुं छे। एना पछी अहींया तालुको जे छे तमारे अहींया लखवानो छे, अहींया सिलेक्ट करवानो नहीं आवे, अहींया तमारे जे तालुको तमारो जे पण लागतो होय तमारे अहींया लखवो पड़शे। तो तमारे तालुको लखी देवानो छे। एना पछी अहींया शुं पूछ्युं छे विलेज अथवा सिटी, बराबर है। तमे तमारा गामनुं नाम अथवा तो तमारा सिटीनुं नाम जे पण होय तमे अहींया लखवानुं छे। एना पछी अहींया तमारो जे एड्रेस छे ए एड्रेस तमारो लखवानो छे जेना उपर आ जे सर्टिफिकेट छे मोकलवामां आवशे। एना पछी नीचे अहींया पिन कोड तमारे एंटर करवानो छे। एना पछी तमारो मोबाइल नंबर अने एना पछी तमारी ईमेल आईडी छे ए लखवानी छे। पछी अहींया तमारे एक पासवर्ड बनाववानो छे अने एनो ज पासवर्ड अहींया तमारे नीचे फ्री लखवानो छे अने अहींया जे रजिस्टरनो ऑप्शन छे एना पछी त्यां क्लिक करवानुं छे। जेवुं तमे रजिस्टर पर क्लिक करशो એટલે તમારું એકાઉન્ટ જે છે ઓટોમેટિક બની જશે અને એના પછી પાછું તમારે શું કરવાનું છે, ફરી પાછું અહીંયા લોગિન કરવાનું રહેશે। તો ફરી પાછું તમારે અહીંયા મોબાઈલ નંબર અથવા તો ઈમેલ ટાઈપ કરવાનો છે, અહીંયા તમે જે પાસવર્ડ બનાવી નાખવાનો છે, બરાબર છે। અને અહીંયા જે ઓપ્શન છે તમને આઈ એમ નોટ રોબોટ આના ઉપર અહીંયા ટિક કરવાનું છે, બરાબર છે। અને ટિક માર્ક કરી અને પછી અહીંયા તમને જે લોગિનનો ઓપ્શન છે એના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે। एना पछी तमारे अहींया चूज एक्जाम फ्रॉम बिलो, तो अहींया तमारे जे छे अहींया एक्जाम लिस्ट मारे सिलेक्ट करवानुं छे। तो आनी अंदर आपणे शुं करीए छीए कि आपणे डिप्लोमा पछी धोरण 12 पासनो जो आपणे जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनावीए छीए तो एना माटे अहींया जो ऑप्शन छे लास्टमां जे इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट तो तमारे आ जे छे ए अहींया सिलेक्ट करवानुं छे अने एना पछी अहींया जे सबमिट जे छे एना उपर क्लिक करवानुं छे। अने एना पछी तमे अहींया नीचे जशो तो तमने अहींया देखाशे कि भाई अहींया तमने अहींया जे छे समकक्षता प्रमाणपत्र जे अहींया लखेलुं छे तमे जोई शको छो, बराबर छे, એટલે इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। तो एनी अंदर अहींया तमे जो कि एनी फी केटली छे तो कि एनी फी जे छे 300 रुपया छे, बराबर छे। अने एनी अंदर जे कया कया डॉक्यूमेंट्स जोईशे आधार पुरावा तो अहीं तमने आपेला छे। भाई धोरण 10 नी मार्कशीटनी जेरोक्स जोईशे, धोरण 10 नी LC नी जेरोक्स अने डिप्लोमाना छेल्ला 2 सेमेस्टरनी मार्कशीटनी जेरोक्स अने डिप्लोमा प्रोविजनल सर्टी अथवा तो कॉन्वोकेशन सर्टी छे ए जोईशे। अने आईडी प्रूफनी अंदर कोई जेरोक्स मतलब कि एनी अंदर कोई आधार कार्ड छे, पान कार्ड छे ए तमारे एनो एक डॉक्यूमेंट जोईशे, बराबर छे। तो आटलू जे डॉक्यूमेंट जे छे आनी अंदर ए तमारा जे इक्विवेलेंट सर्टिफिकेटमां जोईशे। तो आनी अंदर थोड़ुं नीचे आववानुं छे एकदम अने अहींया तमने जे आगळ वधवानो अहींया ऑप्शन छे तो एना पर सिम्पल अहींया क्लिक करवानुं छे। जेवुं आगळ वधो एना पर क्लिक करशो એટલે अहींया तमने आ टाइपनुं आवशे। तो हवे शुं करवानुं छे तो अहींया जे अत्यारे ज अरजी करो एवुं अहींया ऑप्शन छे तो एना पर क्लिक करवानुं छे। आ टाइपनुं अहींया डैशबोर्ड आवशे। तो एनी अंदर अहींया तमे उपर जोई शको छो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट लखेलुं छे। अहींया थोड़ा नीचे आवशो तो तमने अहींया तमारुं जे सरनेम छे, तमारुं नाम छे, तमारा पितानुं नाम छे, तमे जे आगळ आपणे जे रजिस्ट्रेशन वखते जे तमे जे पण डिटेल्स नाखी आवशे
એના પછી અહીંયા ક્વોલિફિકેશનનું પૂછે છે, તો તમારે અહીંયા જે છે ડિપ્લોમા સિલેક્ટ કરવાનું છે. જો તમે આઈટીઆઈ ઉપરથી કરતા હો તમારે આઈટીઆઈ સિલેક્ટ કરવાનું છે, પરંતુ અહીંયા આપણે ડિપ્લોમા ઉપર એપ્લાય કરીએ છીએ, તો અહીંયા તમારે ડિપ્લોમા સિલેક્ટ કરવાનું છે. એના પછી અહીંયા તમે જો કે ભાઈ વિચ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઇક્વિવેલન્ટ ઇઝ ડિમાન્ડેડ, તો તમારે મતલબ કયું જોઈએ છે, તો અહીંયા તમારે કરવાનું STD 12. અહીંયા ઓપ્શન છે જ બરાબર છે, STD 12 તમારે સ્ટાન્ડર્ડ 12 ઉપર સિલેક્ટ કરવાનું. એના પછી અહીં તમે ફીસ જોઈ શકો છો કે ભાઈ તમારે એની જે નોન રિફંડેબલ ફીસ છે 300 રૂપિયા, ને પ્લસ તમારો જે પોસ્ટ ચાર્જ છે, એટલે કે તમારે જે પોસ્ટમાં આવશે એના 50 રૂપિયા અલગથી લાગશે. ટોટલ તમારા અહીંયા કેટલા થશે? 350 રૂપિયા થશે, બરાબર છે. એના પછી અહીંયા તમારું જે પણ આપણે એડ્રેસ આગળ સિલેક્ટ કર્યો છે એ આવશે. સ્ટેટ આવશે ગુજરાત, ડિસ્ટ્રિક્ટ આવશે, જિલ્લો આવશે, તમારો તાલુકો આવશે, વિલેજ આવશે, તમારું જે તમે એડ્રેસ આપ્યું આવશે, પિનકોડ આવશે. અને હવે લાસ્ટમાં અહીંયા તમારે શું કરવાનું છે કે અહીંયા તમારે જે લાસ્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નેમ એટલે કે એડ્રેસ અને એડ્રેસ બંને છે, તો અહીંયા તમારે જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું નેમ, તમારી કોલેજનું નામ છે ડિપ્લોમાની, એ તમારે અહીંયા લખવાનું છે. અને ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો એડ્રેસ, તમારો એડ્રેસ નહીં પરંતુ કોલેજનો એડ્રેસ તમારે અહીંયા ટાઈપ કરવાનો છે. જો તમને એનો એડ્રેસ બરાબર યાદ ના હોય તો તમે કોલેજની વેબસાઇટ પર જઈ અને ત્યાંથી કોપી પેસ્ટ સીધો અહીંયા કરી શકો છો. અને તમારા કોલેજનું નામ, અહીંયા યુનિવર્સિટીનું નામ લખવાનું નથી, તમારી કોલેજનું નામ લખવાનું છે. એના પછી શું કરવાનું છે? અહીંયા તમારે ડિક્લેરેશન આપવાનું છે, એટલે કે એના ઉપર અહીંયા ટિક માર્ક કરવાનું છે. ઓપ્શન છે નેક્સ્ટનો, તો અહીંયા જે નેક્સ્ટ આપેલું છે એના ઉપર અહીંયા ક્લિક કરવાનું છે. જેવું નેક્સ્ટ કરશો એવું તમારી સામે અહીંયા ડોક્યુમેન્ટ્સ અપલોડ કરવાનો ઓપ્શન આવશે. તો આની અંદર ખાસ જોઈ લો કે જેટલા પણ અહીંયા ડોક્યુમેન્ટ્સ માંગ્યા છે એની જે સાઇઝ જે છે 1 MB અથવા તો એનાથી ઓછી હોવી જરૂરી છે. જો 1 MBથી વધારે છે તો અપલોડ નહીં થાય. અને જેટલા પણ ડોક્યુમેન્ટ્સ જે છે એ JPG અથવા તો JPEG અથવા તો PNG ફોર્મેટમાં હોવા જરૂર છે, PDFમાં અહીંયા ચાલશે નહીં. તો અહીંયા તમને શું શું પૂછ્યું છે? તો અહીંયા તમારે પહેલાં તો જે છે ધોરણ 10ની માર્કશીટ જે છે અહીંયા ચૂઝ ફાઇલ પર ક્લિક કરીને સિલેક્ટ કરીને એને અપલોડ કરવાની છે. પછી અહીંયા સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ છે. પછી અહીંયા શું પૂછ્યું છે? 5મા અને 6ઠ્ઠા સેમની માર્કશીટ છે ડિપ્લોમાની, એ અહીંયા ચૂઝ ફાઇલ પર સિલેક્ટ કરવાની છે. અને એના પછી અહીંયા પ્રોવિઝનલ સર્ટિફિકેટ અથવા તમારી પાસે જે કોન્વોકેશન સર્ટિફિકેટ છે તો એ અપલોડ કરવાનું છે. અને એના પછી કોપી ઓફ આઈડેન્ટિટી પ્રૂફ. તો આની અંદર તમારી પાસે ધારો કે આધાર કાર્ડ છે, ઇલેક્શન કાર્ડ છે, પાસપોર્ટ, ID છે, તો ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ છે, તો એમાંથી કોઈ પણ એક જે છે તમે અપલોડ કરી શકો છો. આધાર કાર્ડ તમારી પાસે હશે જ તો તમારે અહીંયા આધાર કાર્ડ અપલોડ કરી દેવાનું છે. અને એના પછી તમારે શું કરવાનું છે? અહીંયા સબમિટનો ઓપ્શન છે એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. સબમિટ કરશો એવું તમારી સામે અહીંયા જે પેમેન્ટ ડિટેલ્સ અહીંયા આવશે. તો આની અંદર શું કરવાનું છે કે તમારે થોડું નીચે આવવાનું છે અને આની અંદર અહીંયા જે પે નાઉનો જે ઓપ્શન દેખાય છે એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. પછી તમારી સામે અહીંયા જે ઘણી બધી જે પેમેન્ટ મેથડ છે અહીંયા ખુલી જશે. નીચે તમે આવશો તો ડેબિટ કાર્ડ છે, બરાબર છે, ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ છે, UPI ID છે, એટલે તમે ગૂગલ પેથી પણ આમાં ભરી શકો છો. પછી આની ફીસ છે, તો અહીંયા તમારે કોઈ પણ મેથડથી આનું જે અહીંયા પેમેન્ટ જે છે તમારે કરવાનું રહેશે. આની અંદર 350 રૂપિયા ભરવાના છે. તો અહીં તમારે કોઈ પણ મેથડથી તમારે અહીંયા 350 રૂપિયા જે છે ભરી લેવાના છે. પેમેન્ટ થઈ જાય એના પછી ફરી પાછું તમારે અહીંયા લોગિન કરવાનું રહેશે. તો ફરી પાછું અહીંયા જે ઓપ્શન છે લોગિનનો, ત્યાં તમારે ક્લિક કરવાનું છે. અને ફરી પાછું તમારે અહીંયા જે ID અને પાસવર્ડ જે તમારું નાખી, એટલે કે મોબાઈલ નંબર અને પાસવર્ડ નાખી અને આઈ એમ નોટ રોબોટ પર ક્લિક કરીને ફરી પાછું તમારે લોગિન કરવાનું છે. ફરી પાછું અહીંયા એક્ઝામ લિસ્ટમાંથી અહીંયા જે ઇક્વિવેલન્સી સર્ટિફિકેટ સિલેક્ટ કરવાનું છે, સબમિટ પર ક્લિક કરવાનું છે. અને ફરી પાછા થોડા અહીંયા નીચે જવાનું છે અને આગળ વધો પર ક્લિક કરવાનું છે. એના પછી તમે અહીંયા જોઈ શકશો કે તમારી જે પણ અહીંયા એપ્લિકેશન નંબર હશે, તમે હાલ જે આપણે ભર્યું છે તો એનો અહીંયા તમને એપ્લિકેશન નંબર દેખાશે, તમારું નામ હશે, એની અંદર તમે કયા ડોક્યુમેન્ટ્સ અપલોડ કર્યા છે એ હશે, બરાબર છે. ને લાસ્ટમાં તમને અહીંયા સ્ટેટસ એનું જોવા મળશે, તો એમાં અહીંયા પેડ લખેલું છે. તો હવે તમારું અહીંયા જે સ્ટેટસમાં પેડ આવી ગયું છે, એટલે તમારી જે ફીસ જે છે કમ્પ્લીટ ભરાઈ ગઈ છે, ફોર્મ પણ તમારું કમ્પ્લીટ ભરાઈ ગયું છે. જો તમારે ધારો કે ફોર્મ જોવું છે, એની પ્રિન્ટ કાઢવી છે, તો તમે અહીંયા પ્રિવ્યૂ પર અહીંયા ક્લિક કરીને તમે એની પ્રિન્ટ કાઢી શકો છો, તમારે જે જોઈતી હોય તો. અને આ રીતનું તમે જે સર્ટિફિકેટ બનાવશો તો એ 10 થી 15 દિવસમાં તમારું જે સર્ટિફિકેટ બનીને તમારું પોસ્ટમાં આવી જશે. તો તમારે ખાસ પોસ્ટમાં જઈ અને એ સર્ટિફિકેટમાં લાવી દેવાનું છે. તો આઈ હોપ કે તમને જે આપણું જે 12 પાસનું જે સર્ટિફિકેટ છે, ઇક્વિવેલન્ટ સર્ટિફિકેટ તમને બનાવતા આવડી ગયું છે. કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે તમે કમેન્ટમાં રજૂ કરી શકો છો. તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરજો, એટલે એ લોકો પણ જે 12 પાસ જે સર્ટિફિકેટ જે છે એ બનાવી દે. એટલે આ રીતની સિમ્પલ પ્રોસેસ છે, આમાં કંઈ વધારે એટલું અઘરું છે નહીં. તો ચલો મળે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.